जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक महल्ला तीजा विण सतगुर सेवे सुख नहीं मार जमै वारो वार मोह ठगाली पायन बहु दूजय पाए विकार एक गुर पर साधी उबरे तिस जन का करें सब नमस्कार नानक अन दिन नाम त्याए तूं अंतर जित पावै मुख द्वार महल्ला तीजा माया मोह विसारिया सच मरना हर नाम तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूरब लिखिया कराम पौड़ी लिखा पढ़िए हर नाम फिर लेख न होई पूछ ना सके कोई हर दर सद टोई जम काल मिल दे पेट सेवक नित होई पूरे गुर ते महल पाया
पद प्रगट लोई नानक अनहद धुनी दर वाज दे मिलिया हर सोई नानक अनहद धुनी दर वाज दे मिलिया हर सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारंग की वार दी 28ਵੀਂ पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ 2 ਸ਼ਲੋਕ जो 1248 अंग ते दर्ज ने। इन्हां दी विचार पंथ दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी वदैगी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 1 दसंबर नूं है। 1 दसंबर नूं ही नगर कीर्तन होवेगा। 2 दसंबर दे विशेष समागम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब होणगे। भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं। अमृतधारी गुरसिख परिवारां दे अमृतधारी बच्चे। आओ आपां उन्हां बच्चिआं नूं एजुकेट करिए जिन्हां नूं माँ बाप फीसां वर्दियां किताबां नहीं दे सकते। सो इस सेवा दे विच जोड़ा घर दे बाहर काउंटर बनिया, उत्थे आप जी सेवा दे सकते हो। जो 550 बिस्तरियां दा हॉस्पिटल बाला साहब बन रहा है, जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले सेवा करवा रहे हैं। इस सेवा दे विच भी तन मन धन नाल सेवा करके आओ जतन करिए गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 सालां नूं मनाउंदिआं मनुखता ते मानवता दा जो सेवा दा बहुत वड्डा अस्थान हॉस्पिटल है वो चालू हो सके। वलंटीयर सेवा वास्ते तुसी अपने नाम लिखा सकते हो। जिस दिन आउणा है तुसी वो तुहाडी मर्जी है, जिस टाइम आउणा है वो भी तुहाडी मर्जी है, पर सेवा की वंड जिहड़ी है वो जरूर तुहानूं दित्ती जाएगी। जे पढ़े लिखे होवोगे उस तरह की सेवा कर लो। अगर तुसी गाइड कर सकते हो, तुहानूं इंग्लिश जां होर भाषा बोलणियां आउंदियां ने तां वो सेवा कर सकते हो। पर आओ आपां सेवा वंड के सिस्टम दे नाल सेवा दे विच हाजिर होइए ताकि गुरु पातशाह दे दरबार दा अदब सरोवर दी पवित्रता ये सारा कुछ जिहड़ा है वो असीं उस सेवा नूं समर्पित हो सकीए। ये सब कुछ इस तरह चढ़दी कला विच रहे, कोई अणजाणे विच अचेत भी कोई गलती ना करे, इहदे लई असीं बेनतियां करनियां ने। सो अपना एक आई कार्ड, एक अपनी फोटो, टैलीफोन नंबर, ये तुहानूं फार्म फिल करना होएगा। अगले समय लिए गुरबाणी विचार बाबा बंता सिंह जी पासों सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो।
जेह सिख है संग्रहो तत हर चरण मिलायो। नानक कुल निमल अवतरियो अंगद लहणे संग हो। गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो अगम अलख कारण पुरख जो फुरमायो सो कहो। गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखह तिव रहो। चवर छतर तखत दे मालक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰੋ। ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈ ਅਨਾ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। 1248 ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਅਜ਼ਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਜਿਹੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭਣਿਜੈ। ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭਖਿਜੈ। ਸਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਸਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣਿਜੈ। ਸਕਿਆਥ ਸੋ ਹੀਓ ਜਿਤ ਹੀਐ ਬਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ। ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਕਿਆਥ ਸੋ ਸਿਰ ਜਾਲਪ ਭਣੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ
ਕੰਨ ਉਹ ਸਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਉਹ ਸਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਉਹ ਸਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਉਹ ਸਫਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਡ, ਉਹੀ ਸਿਰ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ which ever bows before ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1,84 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਰੂਪੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਨੇ। ਖਿਦਮਤ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਥਾਏ। ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਅਰਚਨਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬੇਅੰਤ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਇੰਨੇ ਭੜਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਤਾਂਕਾ
ਭਾਗੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਲਾ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਸੋਗ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਦ ਤਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਮ ਸਭ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਉਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਤਾਂਕਾ ਭਾਗੈ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਅਗਰ ਇਸ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਹਾਜ ਹੈ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈ ਅੰਨਾ, ਬਹੁ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠਗੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਆਦਿਕ, ਡਾਕੂ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਤੂਰਾ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਛਾ, ਅਗਿਆਨ, ਮੂਰਖਤਾ। ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਕਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਠੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਪਤਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ ਕਾਲਖ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਨ, ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦਵੈਤ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
पर कईयां दा सुभाव है बहु परपंच कर पर धन लियावै सुत दारा पै आन लुटावै। भी गुआंढियां दा भी खोलो, भावें सारे देश दे बच्चे भुखे मर जाण, साडे चंगे पलने चाहिए ने। मतलब ये अग मिटदी नहीं है। रब नूं छड्ड के जेड़े भी पदार्थ वल तुरेगा वो तपश मिटदी नहीं है, वो कामना मिटदी नहीं है। दीन दुनिया दे मालक पातशाह कहंदे ने जदों भी रब तो दूर जाना है अंदर विकार पैदा होते हैं, कुदरती हालत तो बदल जाना। विकार का मतलब ये है सेध का वटाओ, भाव कोई रोग पैदा हो जाना। काम दे विच कई रोग लगते ने, क्रोधी बंदा झगड़दा है, सट पेट खांदा है, कई रोग लगते ने। कुछ मन के रोग ने, कुछ तन के रोग ने। सो महाराज आखण लगे बंदा विकारां विच डुब जाता है, मोह माया दे विच पै के डुब जाता है। विकार की ने? बुरे कर्म की इच्छा, भैड़े कर्म की इच्छा, दूजियां दा हक खाना, गैरां दे रूप नूं बुरी नज़र दे नाल तकना, मुरदार खाना, पाप कमाउणे, जीव हत्या करनी। इत्थे बेअंत ने। खैर जितने भी विकार ने रब दे नेड़े रहण वाले बंदे नूं नहीं लगदे। जिहड़ा रब तो दूर है, महाराज कहंदे वो विकारां दे विच गलतान हो जाता है। बचण दा इक्को ही तरीका उन्हां दस्सिया है, एक गुर प्रसादी उबरे तिस जन को कर है सब नमस्कार। मोह माया तो महाराज कहंदे ने केवल गुरु महाराज की किरपा नाल बचिया जा सकता है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। केवल एक गुरु परमेश्वर ही ऐसी हस्ती ने जिन्हां दा थापड़ा होवे ते विकारां तो बंदा बचदा है। जिवें बाणी चाहुंदा ना, निहत्ते पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो। जिन्हां नूं गुरु थापड़ा देवे काम क्रोध लोभ मोह नूं जित लैंदे ने, उन्हां नूं विकार कोई छूंदा नहीं है। गुरु पातशाह की किरपा हो जावे ते 12 क वरियां दा बूढ़ा भी बाबा बुढ़ा हो निबड़दा है। ब्रह्मवेता बना दिंदे ने, विकारां तो उपर उठा दिंदे ने। गुरु अगे जिहड़ा झुक गया उहदे मंगणे मुक जांदे ने। इत्थे प्रसादी लफ्ज़ है, प्रसादी दा भाव है मेहरबानी। गुरु मेहरबान होवे ते भावें काम क्रोध लोभ तो रखे नहीं ते होर कोई रखण दे समर्थ नहीं है। सो महाराज कहंदे ओही उभरे ने who God, Guru's grace, जिन्हां दे उत्ते गुरु नानक निरंकारी दा हस्त कमल टिकिया होया है। नहीं ते वड्डे वड्डे माया दे विच तिलकदे ने। बाणी दा फरमान है गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा। गुरु ही पाप दूर करन वाला है, विकारां तो बचाउण वाला है, पवित्र करन वाला है। क्योंकि गुरु की बाणी नाल ही संतोख आउंदा है। दीन दुनिया दे मालक गुरु पातशाह दे चरनां दे भोरे भाई नंद लाल ने एक गज़ल विच बचन किया सी। कहंदे हरगिज़ बसैरे, फारसी दे बोल ने, हरगिज़ बसैरे रोज़ाए रुज़वान में रवद, रोज़ाए रुज़वान में रवद। ਇਹਦੇ अर्थ समझियो। हरगिज़ का मतलब है कदे भी नहीं। बसैरे का भाव है सैर करना। आप जिवें बाग विच सैर करते हैं। रोज़ाए, इत्थे रोज़ाए लफ्ज़ आउंदा है वहशत लई, स्वर्गां लई। भाई नंद लाल कहंदे ने रुज़वा रुज़वान में रवद। रुज़वान का मतलब हुंदा है रोज़ा बाग, जिहड़े बाग हुंदे ने। में रवद का मतलब है जांदा है। गुरु अमरदास पातशाह ने लफ्ज़ वरतिया है एक गुर प्रसादी उभरे तिस जन को कर है सब नमस्कार। ओही 84 दे गेड़ चों उभरे, ओही नरकां तो बचे, दुखां तो बचे, जिन्हां ते गुरु की किरपा हुई। ते भाई नंद लाल कहंदे जदों दी मेरे ते किरपा हुई है ना, अच्छा नरकां तो ते कहंदे बचे ही बचे हैं,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਕ ਕਦਮ ਐਸੇ ਨੇ। ਗੋਇਆ ਕਸੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬੇ, ਗੋਇਆ ਕਸੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬੇ, ਕੂਏ ਬੁਤਾਂ ਗੁਜਸ਼ਤਾ। ਗੋਇਆ ਲਕਬ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਸੇ ਬੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਇਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਨਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਧਰ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਕੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ। ਬੁਤਾਂ, ਬੁਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੀ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਰ ਹੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਮਨ ਨਰਕ, ਕਮਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਧੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਧੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮੰਗਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਧੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਨਰਕ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ, ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ, ਜਨ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਕਦੇ ਉੱਜੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਸੰਤ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗ੍ਰੇਟ ਗਲੋਰੀ ਹਰ ਓਬਟੇਨਡ, ਵੱਡਿਓਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
जिन्हां ने गुरु नानक दी कदम बोसी कीती वो विकारां तो बच गए। अगलियां पंक्तियां ने, नानक अन दिन नाम ध्याए तू अंतर, जित पावह मोख दुआर। वो जिहड़ा गुरु दा बख्शिया नाम है, अन दिन दिन रात ध्याउणा है। साडा ते जोर लगा भी 5 बाणियां भी पढ़नियां छड्ड दईए, एक ते ही आ जाइए वो भी छड्ड दईए। ते जब बंदा पुछे भी वध बाणी पढ़ना गुनाह है, 5 दी जगह 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, बाणी जिन्नी पढ़ोगे, क्योंकि महाराज दा हुक्म है भी गुरु प्रसाद उसनूं प्राप्त हुंदा है। कहंदे दीन दुनिया दे मालक नानक अन दिन नाम ध्याए तू अंतर, अंदर चेते रख, अन दिन दिन रात रसना नाल ध्या। साडे कोल ते अद्धे पौने घंटे दा नितनेम नहीं हुंदा, वो कहंदे ने प्रति दिन दिन रात हर सवास दे नाल रब नूं चेते रख। जुबान नाल जप सकदा है, चंगी गल है, बुल्हां नाल जप सकदा है, चंगी गल है, नहीं ते हिरदे विच चेते रख। ध्याउण दा मतलब की है? ध्याए तो ये लफ्ज जिहड़ा ध्यान है ना, ध्याए तो बनिया, ध्याए ध्यान तो बनिया। भाव जदों उहनूं जपना है उहदा ध्यान धर के जपना है, ये नहीं भी ध्यान किधरे होर होवे। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे विच ध्यान तो ध्याउण तो भाव है परमात्मा नूं याद करके सिमरदे रहना। ध्याए ध्याए भगत है सुख पाया, ध्याउंदे रहना उसनूं। महाराज ने तो इत्थों तक कह दिता, उठत बैठत सोवत जागत हर ध्यायै सगल अवरदा जियो। सारी उम्र, ये नहीं भी इक्के दिन बाणी पढ़नी है। उठत बैठत सोवत जागत, उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां उसनूं ध्याउणा करो। सारी उम्र यही कर्म पातशाह कहंदे ने करना है। असीं दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, फिर की होवेगा? जित पावह मोख दुआर, नानक अन दिन नाम ध्याए तू अंतर। जित पावह मोख दुआर, फिर मोख द्वार स्वर्ग तो भी उपर जो मुक्ति है, 84 दे गेड़ तो जो छुटकारा है, वो तैनूं कहंदे प्राप्त हो जाएगा। 84 दा गेड़ तेरा कटिया जाएगा। बाणी कहती है मुक्त पाई है साध संगत, गुरु की संगत विच नाम जपिया मुक्ति है। तो मुक्ति कली 84 दे गेड़ दी नहीं, दुखां तो मुक्ति, रोगां तो मुक्ति, सोगां तो मुक्ति, जीवन दे विघनां तो मुक्ति रब दा नाम दिवा दिंदा है। सो अगे महाराज फरमान करते ने, महला तीजा माया मोह विसारिया, सच मरना हर नाम। ਜਿਹੜੇ नाम नूं दिन रात जपना सी ना, माया दे मोह विच, पैसे दे मोह विच, परिवार दे मोह विच, वो नाम ते विसारिया ही विसारिया है। बंदे नूं मरना भी भुलिया होया है, भी जिवें सदीवी रहना है मैं ते मेरे परिवार ने। ये मोह विच महाराज कहंदे भुल जांदा है। परिवार मिलिया सी, ये समा सौखा लंघ जावे, कला उड़िया ही ना रहे कदे। मंजिल सी परमात्मा, ये माया परिवार ते जीवन बतीत करन लई मिलिया सी। असीं मंजिल ही परिवार ते माया बना लई, परमात्मा दे नाल ते ही ना कीता। हुण माया कली पैसे ही नहीं हुंदी, ध्यान दिओ। कपट, छल, धोखा, धड़ी। दार्शनिक विद्या विच इउं कहा जाता है भी एक भुलेखा है, जगत की अणहोंद नूं होंद मन के बैठा है, भी जगत है नहीं, ब्रह्म पसरिया है, असीं सदीवी मन के बैठे हैं। आपां कह दिंदे ना वो फलाना बंदा तो सुपना ही हो गया, जे मौजूद हुंदा तो सुपना काहदा? टुटदा ही वो है जो है नहीं है, सुपना की है दसो? दीन दुनिया दे मालक कहंदे सारा ब्रह्म पसरिया है, उहदी रचना है, रहन वाला कुछ भी नहीं। भाव ये समझना, ये नहीं कहते भी घर छड्ड के जंगलों में दौड़ जा। महाराज समझाते ने जदों असल है ही सब कुछ ब्रह्म, ते ब्रह्म दे नाल परमात्मा दे नाल जुड़, उहदी रचना नाल कृत नाल जुड़िया है। मूर्ति सदीवी नहीं है, टुटेगी एक ना एक दिन। करते नाल जुड़ना कर, परमात्मा नाल जुड़।
आ तीसरे बापू गुरु अमरदास ने बड़ी वधिया डेफिनेशन दी है बाणी विच, आनंद साहब पढ़ते हो ना, यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। माया की है? हुण मन लो जदों धन नहीं सी, गरीबी सी, गुरु घर आउंदे सी, रोज गुरु के वजीर दे तरले लैने, अरदास करो किरत चलदी रवे। हुण माया बड़ी हो गई। जिन्ना चिर गुरु दे दर ते आउंदा रहा पैसा बुरा नहीं सी। ये ते वेखो सारा जीवन इहदे आसरे ही लंघदा अपना। हुण माया इन्नी वध गई भी नोट ही गिणदा रहिंदा है। हुण गुरु हरकृष्ण दा दर गया भुल, हुण इह बंधन बन गया है, तुहाडे पैरां दी बेड़ी बन गया। गुरु द्वारा दूर करता इस पैसे ने। पहला सुखना सुखदा सी भी बाबा कुड़ी नहीं लभदी, विआह हो जे। हुण चंगा रिश्ता मिल गया, कुड़ी लभ गई, विआह हो गया, तो हुण बीबी दे गोडियां नाल ही बैठा रहिंदा है। गुरु नानक दा दर गया भुल। गृहस्थ माड़ा नहीं सी, पर इहदे लई गृहस्थ बंधन बन गया, क्योंकि गुरु दा दर छड्ड दिता है। बच्चे नहीं जी हुंदे ते गुरु नानक अगे लए तरले ते नानक निरंकारी। फिर जदों रीझ पैंदा है, गुझी शनी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी। दात बाबू नानक निरंकारी ने झोली भरी। पहला रोज मंगदा सी गुरु दे दर ते, हुण बच्चे भी मिल गए ने, उन्हां नूं ही चट्टी जांदा। गुरु नानक दे दर ते जाना ही छड्ड दिता। हुण बच्चे माया दा रूप बन गए। सीधा जिहा लफ्ज़ है, यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। गुरु नानक दे परमेश्वर दे ते साडे दरम्यान जिहड़ी भी कंध है ना, रोक रहा है जिहड़ा भी सानू, ओही माया है। भावें पैसा है, परिवार है, दौलतां है, शोहरतां है, तख्तो है, ताज है। कहे नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। ते जिन्हां ते गुरु नानक दी किरपा है, माया विच रहिंदियां भी रब उन्हां पाया। वो रब दे नेड़े भी रहे, एहसान मंनदे रहे भी दिता सब कुछ रब दा ही है, गुरु हरकृष्ण दा ही दिता होया है। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे, ताए रिद्धियां सिद्धियां गुरु दियां ही दित्तियां ने। खैर वो नेड़े रहिंदे ने पातशाह दे। नाम जपण वाला मौत नूं भी चेते रखदा है। ज़्यादातर लोग भुल जाते हैं, कहंदे भुल ना मौत नूं, तू परिवार नूं माया नूं सदीवी समझ लिया है। एक विद्वान होया, कहंदा अमीर मीनाई एक विद्वान होया है। वो कहंदा कोई नहीं रहेगा, मौत नूं भुला के बैठा है, इत्थे रहण वाला कोई नहीं है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, उहदी कलम पुरजोर कलम दी ये बात है। कहंदा हुए नामवर, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। कहंदा बड़े तेरे नालों भी वड्डे नामवर लोग होए ने, अज नामो निशान नहीं छड्डिया काल ने उन्हां दा। पता ही नहीं लगदा जमीन खा गई है कि आसमान निकल गया उन्हां नूं। वड्डे वड्डे राजे नहीं छड्डे, दिस नो ट्रेस, कख पता नहीं लगता उन्हां दा। तेरी ते औकात ही कुछ नहीं कहंदे, तू ते एक मामूली हस्ती है। इत्थे ते बड़े बड़े दुनिया दे उत्ते मिटा दिते काल ने, रगड़ के सुट दिते। तू मौत नूं भुलिया है। शरीर नहीं रहना ना संत दा साहकत दा, नाम रहना है बाणी पढ़न वाले दा। रब नूं चेते रख, तैनू दुनिया चेते रखेगी। जे आखे माया नाल दुनिया चेते रखे ते नहीं। वो कहंदा ना गोरे सिकंदर, ना गोरे सिकंदर, ना है कब्र एदारा, ना गोरे सिकंदर, ना है कब्र एदारा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। कहंदे चल तैनूं मैं वड्डियां दी गल दसां। दुनिया जित्ती सी सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने दुनिया लई जित। अज उस सिकंदर दी कबर भी नहीं जे लभदी। अगे लफ्ज वरत्या है गोर। हुण ध्यान दिओ,
ਜਿਹੜਾ ਗੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬਰ ਏ ਦਾਰਾ ਨਾ ਗੋਰੇ ਸਿਕੰਦਰ। ਕਬਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮਕਬਰਾ। ਆਮ ਹੀ ਮਕਬਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਟੋਆ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਚੰਮ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੇਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਧਰੂ ਭਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ, ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੱਚ ਮਰਣਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਹਰ ਦਾ। ਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦਾ, ਪਾਪ ਹਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਜਨਮ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁਹਾਮ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ। ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਜਨਮ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ, ਕਮਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਡਾਹ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਕਦਰ ਪਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ। ਵੀ ਬਾਪੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬੁੱਢਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਓ। ਪਰ 100 ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ? ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਿਆ। ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਮ, ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਝੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡਲੀ ਅਫੇਅਰਸ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਅਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੀ। ਡੀਪ ਵਿਦਿਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੀ ਸਫਰਸ ਪੇਨ। ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਰਹੀ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹੇੜਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਹਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲਣਾ, ਸਹਾਰਨਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪਏ। ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਬ ਚਰਾਗ ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਜਬ ਚਰਾਗ ਹੂੰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ।
अजब चिराग हूं, दिन रात जलता रहता हूं, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, हवा से कहो बुझाए मुझे। एडे दुखी ने लोग भी अज जीवन जावे, कल जीवन जावे, ते जेड़ी सुख दी दवाई है वो असीं खांदे ही नहीं, गुरु नानक दे गीत गाउंदे ही नहीं। दुख तदे जां विसर जावे दुख उन्हां नूं जिन्हां नूं विसर गया। असीं दुखी तां हां सानूं बाबा हरकृष्ण भुल गया। महाराज कहंदे ने धंधियां विच जीवन गलतान कर लिया, सारे दा सारा जीवन जांदा रहा। दुख सहाम हुण दुख सहेड़ने पै गए, नानक सतगुर सेव सुख पाया। जिन पूरब लिखिया कराम, कराम दा मतलब कर्म। गुरु नानक साहब कहंदे ने धंधे जीवन दे काल अंदर करो, पर गुरु नूं ना भुल्लो। फिर की होवेगा? नानक सतगुर सेव सुख पाया, फिर सदीवी सुख है, फिर सदा तुसीं सुख ही पाओगे। टहल करो, खिदमत करो, गुरु दे गीत गाओ, गुर की सेवा गुर भगत है, भगती करो गुरु दी, फिर महाराज कहंदे सुख ही सुख है। पर सेवा सिमरन विच कहंदे उही लगदा है जिहदे पिछले कर्म चंगे होण। आख दिंदे जी पिछले कर्म हुंदे ही नहीं। मैं तुहाडे नाल उहदा ही अर्थ करदा सांझे प्रोफैसर साहिब सिंह दे, जिन्हों ज़्यादा पढ़ के टीका टिप्पणी करते प्रचारक। ध्यान दिओ, पूरब, पूर्व का मतलब है पहला, अज तो पहला, आ घड़ी तो पहला जो भी किया गया है। किन्ने जन्म हुए? ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हुए आए। पता नहीं किन्ने क जन्म हुए। महाराज कहंदे ने जेड़े पूर्वले कर्म ने, जिन्हां ने गुरु दे दर ते सेवा की, सिमरन किया, ਉਹਦਾ कारण ਇਹ ਸੀ भी पिछे भी कोई कर्म चंगा किया होवेगा उन्होंने। बाणी कहती है पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंतः को ना सहाई। ये परिवार भी पिछले कर्मा करके ही लेखा जोखा पूरा करने लई मिलिया है। पूरब लिखिया सो मेटना ना जाए। किन्नी जगह पूर्व लफ्ज़ आउंदा, जो पिछे कर आए हैं मिटाया नहीं जाना। जेड़ा बीज बीजिया उही कटना पवेगा। अज फसल का फल नहीं बदलिया जा सकता, क्योंकि पिछे बीज चुकिया है तू। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। प्रालब्ध पिछले कीते हुए जेड़े कर्म ने। और इंग्लिश के बड़े बड़े प्रोफैसर ने, टीकाकारां भी यही अर्थ कीते ने। प्रोफैसर साहिब सिंह भी कहते ने इस तरह जेड़े पिछे कीते हुए कर्मां दे बने हुए संस्कार ने, लिखे हुए जो लेख ने, उन्हां करके जन्म मरण विच पाउणा पैंदा है। पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, वो मिटाए नहीं जा सकते। जेड़े बड़े बड़े प्रोफैसर विद्वान ने, दैट विच इज प्री ऑर्डेन्ड, दैट विच इज प्री ऑर्डेन्ड कैनॉट बी इरेज्ड, वो मिटाए नहीं जा सकते जो कर्म कर चुके हो। जिवें पेंसिल नाल लिखो तो रबड़ नाल मिटा लेंदे हो, पेन नाल लिखो तो उन्होंने रबर मिटा नहीं सकती। ये जीवन की कलम ऐसी है, जैसे कर्म कीते ने वो मिटदे नहीं। महाराज कहंदे ने पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। पिछले कर्मां नाल ही गुरु मिलदा है। कीर्तन सोहला रोज पढ़दे हो ना, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, पूर्वली लिखत। खैर ये जितने भी कर्म ने जो कीते जा चुके ने, महाराज कहंदे ने चंगियां कर्मां करके सब कुछ मिलता है। विद्वाना ने 3 प्रकार दे गिणे ने, क्रियमाण, संचित, प्राबद्ध। क्रियमाण की ने जो अज कर रहे हो, प्राबद्ध जो पिछे कीते हुए ने, संचित वो जेड़े जमा ही पए ने पिछले जन्मां दे, हजे भोगे नहीं। खैर जे तुसीं अरबी विच आओ ते कर्म दा मतलब है उदारता, बख्शिश। खैर महाराज पातशाह आखण लगे भाई जी ये प्रालब्ध होवे, चंगे कर्म होण ते गुरु दी सेवा हुंदी है, सिमरन हुंदा है, नहीं ते नहीं। अगे फुरमान करदे ने पौड़ी लेखा पढ़िए हर नाम, फिर लेख ना होई। लेख मिटाउण दा एक तरीका है। पहला महाराज पातशाह कहंदे ने लेख नहीं मिटदे, कीती प्रालब्ध नहीं मिटदी।
ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਿਐ ਹਰ ਨਾਮ ਫਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਰੂਪੀ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਕਥਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਲੇਖਾਂ ਤੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਹਰ ਦਰ ਸਦ ਢੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਫਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਹਰ ਦਰ ਸਦ ਢੋਈ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਹਰ ਦਰ ਸਦ ਢੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਫ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਰਡ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਢੋਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਮਕਾਲ ਮਿਲੈ ਦੇ ਭੇਟ ਸੇਵਕ ਨਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਯਮ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਜਮ ਕਾਲ, ਦੋ ਕਾਲ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਤੇਰਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਮਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਡੈਥ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਸ਼ਰ ਤਾਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਕਾਲ ਮਿਲੈ ਦੇ ਭੇਟ ਸੇਵਕ ਨਿਤ ਹੋਈ। ਜਮਕਾਲ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡੰਡਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲ ਹੈ ਚੁਬੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਹੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ, ਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਲੋਈ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਸੀ, ਆਬਰੂ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ। ਮਹਿਲ ਸੱਚਖੰਡ, ਮਹਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮਹਿਲ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਲੋਈ, ਲੋਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੁਕੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ, ਧੋਆ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਵਧਾਂ, ਪਸੰਦ ਤਬੈ ਥੀ ਉਸकी नसीहत जुमला आलम को, दहन में थी जबाने पाक पर तासीर नानक की। जिन्हें गुरु नानक दी बाणी पढ़ी, जिन्हें गुरु नानक दे दाहिने पाक चों प्रगट होए गीत गाए, कहंदे ओदी जय जयकार है। ऐ बरक तू याद कर, कहंदे झुका दे आस्तान पर तू भी बरक सर अपना। ये हिंदू सिख मुस्लिम सारे ये गल कहंदे ने, झुका दे आस्तान पर उसके तू भी बरक सर अपना। है दरवेशन ए कामिल में बड़ी तौकीर गुरु नानक की। दरवेशां चों दरवेश है, कामलां दा कामल है, ओदे अगे सिर झुका दे। धन धन ते धन जन जिह कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण दोहू थे रहो मुक्त हो जावेगा। अखीरली पंक्ति विच दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, नानक अनहद धुनी दर वजदे मिलिया हर सोई। जिन्हां नूं गुरु नानक मिल पिया, समझ लो गुर परमेश्वर एको जान परमेश्वर मिल पिया। जिन्हां नूं परमेश्वर मिल पिया, उहदे अंदर अनाहद वाजे, एक रस वाजे, एक रस बाणी चल पैंदी है। गुरमुख रोम रोम हर ਧਿਆਵੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। महापुरुष बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल, बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले, बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले महापुरुष, सबना दियां सेवावां दिल्ली दे गुरधामां विच चलदियां ने। संगतां वध चढ़ के साथ देण। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा समूह सेवादारां दा धन्नवाद। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा,